So background to আমি অকমান জানি লওঁ the river merchant is why by later. So the introduction the river merchant is why by later is a famous modernist poem written by Ezra in 1915 is actually adaptation of the old Chinese poem called the ইমান টান বে কি বুলি ক'ম এইটো এতিয়া সো সেইটো পোয়েমটো এডাপ্টেশ্যন কৰিছিলে ক'ৰ পৰা চাইনিজ পোয়েমৰ পৰা কৰিছিলে সাগান সিং সানগান সানগান সিং সানগান জিং okay সানগান জিং written by Li Po সানগান জিং written by Li Po during the Tang dynasty in the 8th century 8th century হলে তো বহুত হ'ব বাপ ৰে প 8th century সানগান জিং চাইনিজ পোয়েমৰ পৰা এইটো লোৱা হৈছে সানগান জিঙে লিখিছিলে called the Sangan Jing by Li Po. Chinese old poem called the Sangan Jing. Sangan Jing, এই কবিতা কোনে লিখিছিলে Li Po during the Tang dynasty in the 8th century. So the poem expresses the emotional life as a young wife and whose husband travels far away from the business for business and through simple language and vivid imagery and explore the love and separation and the loneliness and the devotion. এইবিলাকে লিখিছে আৰু ইয়াত কি কি আছে সো এটা ইয়াৰ মানে হাজবেণ্ডে ইয়াক এৰি তৈ গৈছিলে আৰু সেই সময়ত এওঁ বহুত বেলেগ বেলেগ ইমেজাৰীৰে কবিতাটো লিখিছে আৰু কেনেধৰণে কিমান তেওঁৰ ৱাইফে হাজবেণ্ডক ভাল পাইছিলে সেইকেইটা কথা লিখা হৈছে আৰু কেনেধৰণে এৰি যাওঁতে কেনেধৰণে ৱাইফে ভুগিছিলে সেইবিলাক লিখিছে So historical background of the original Chinese poem. So original যিটো কবিতাটো আছিলে হেতুৰ মতে কি হ'ব So the original poem was written during the Tang dynasty in China which is considered one of the golden age of the Chinese poetry and culture Tang dynasty itu মনত ৰাখিব Dynasty means ৰাজবংশ golden age means সৰ্বোচ্চ উন্নতিৰ সময় During this period, trade and river travel were common. Merchants often traveled long distance. Wives remained alone at home and waiting for their husband. So, এইটো 8th century সময়ত চাইনাত কি হৈছিলে the husband বিলাকে ট্ৰেডৰ কাৰণে ওলাই গৈছিলে আৰু বহুত দেৰিকৈ ঘূৰি আহিছিলে বহুত লাগিছিলে টাইম ঘূৰি আহোঁতে সো তেতিয়া তেওঁলোকৰ পত্নীবিলাকে ফিল কৰিছিলে বহুত বেয়া ফিল কৰিছিলে তেওঁ বিকজ তেওঁৰ হাজবেণ্ডবিলাক নাই সো সেইকেইটাকে থিম হিচাপে লৈ কিনি কবিতাটো লিখা হৈছে এণ্ড ছ'চিয়েল কণ্ডিশ্যন বিকেম ইম্পৰ্টেণ্ট থিম অফ দ্য চাইনিজ পয়েট্ৰি Sangon area. The original poem is by the Songon region setting in the modern Nanjing in China. It was the busy river port area along the Yangtze river. সেইবিলাক চাইনিজ নাম এটা আগতে কেনেকুৱা আছিলে এইবিলাকে কৈছে দীপিকা লোৱাৰ্ছ বাষ্টিং মিন্স বিষ্ট আৰু জনাকীৰ্ণ পৰ্ট ডাউন বন্ধ নগৰ Because the merchant is constantly travel through rivers and trade in the routes and many women experience loneliness and separation. Yes, আগতে কৈছিল নহয় মানে যেতিয়া ট্ৰেভেল কৰিব গৈছিলে তেতিয়া ইয়াৰ পত্নীবিলাকে বহুত loneliness অকলশৰীয়া ফিল কৰিছিলে Because of that they abandoned for a long time. So the tradition of the modern wife poetry in ancient Chinese literature there was a common poetic tradition যেতিয়া in the চাইনিজ সাহিত্যত তেওঁৰ যিটো সাহিত্যত এটা কমন কবিতাৰ পৰম্পৰাগতৰ বিষয়ে কেনেধৰণে ভুগিছিলে সেই বিষয়ে লিখা হৈছে ঠিক আছে So the wives waited 4 years and feared dangers of travel and experienced emotional pain and loneliness মানে ভাবিছিলে যে বহুত দেৰিকৈ ঘূৰি আছিলে আৰু ডেঞ্জাৰ কেনেধৰণে বা গৈছে সিহঁতে বুলি তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ ওপৰত
চকু ৰাখিছিলে, সেই বিষয়ে বাৰে বৰ কৰিছিলে, ক'ত গৈছে, কি খাইছে, হা, সেইবিলাক। চ' তাৰপিছত thus the Martian wife became a literary symbol of weight of the emotional devotion. Symbolizes patience, loyalty, and emotional suffering there. And the marriage customs in the China. The poem reflects the Chinese marriage custom, and the girls were married very young age and usually in their early teenage age. কেনেদৰে সোনকালে বিয়া হৈছিলে চাইনাত, সেই বিষয়ে কবিতাত কোৱা হৈছে। 14 বছৰ বয়সতে বিয়া হৈছিলে। য়েছ, কিন্তু 14 বছৰত ইমানকৈ একো বুজি নোপোৱা নাছিলে, তেওঁৰ হাজবেণ্ডক লাজ কৰিছিলে, পিছত গৈ কিনি লাজ কৰা নাছিলে, সেইবিলাক কথা কোৱা হৈছে কবিতাটোৰ যোগেদি। চ' এইটো মনত ৰাখিব লাগে, হা, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এজৰা পাউণ্ড মডাৰ্নিজম। চ' এজৰা পাউণ্ড ইজ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন। এজৰা পাউণ্ড ইজ ওৱান অফ দ্য লিডাৰ্ছ অফ দ্য মডাৰ্নিষ্ট পয়েট্ৰি মুভমেণ্ট আৰ্লি ইন দ্য লিটাৰেচাৰ অফ দ্য 20th century। ঠিক আছে, যিটো আধুনিক সাহিত্যৰ যুগত তেওঁক মনত ৰাখিবলগীয়া এজন কবি। মডাৰ্নিজম is a literary movement that rejected the excessive decoration, emotional exaggeration, and the traditional Victorian style. Yes, exactly. So মডাৰ্নিজমে কি কৰে, এক্সকেচিভ ডেকোরেশন, সো बहुत বেশি মানে घुमा फिरा कर बात करना उस लोगों को पसंद नहीं है, ज़्यादा डेकोरेट करना। जब पर एग्जाम्पल बताता हूँ, যেতিয়া মই এটা কথা ক'ব যাওঁ, যদি সেই কথাটো মই মানে পুৰা বেলেগ ষ্টাইলত ক'ব যাওঁ, চিম্পুলকৈ নোখোৱাকৈ, চ' এনেকৈ হ'ব নালাগে মানে, চিম্পুল হ'ব লাগে। এটা ইম'চনেল এক্সেজাৰেশ্যন, এইবিলাক ৰিজেক্ট কৰে। বেছি ইম'চন হ'ব লাগে, বাট ইম'চনেল এক্সেজাৰেশ্যন ৰিজেক্ট কৰে, কিন্তু ট্ৰেডিশ্যনেল ভিক্টোৰিয়ান ষ্টাইলটো ফ'ল' নকৰে। ইনষ্টেড অফ দ্য মডাৰ্নিষ্ট কিন্তু কি কৰে, চিম্পুল, ভেৰি চিম্পুল, ক্লিয়াৰ ইমেজাৰী, ইমেজ দেখিবা, ইম'চনেল প্ৰেচিজন। ঠিক আছে, ডিফিকাল্ট ৱৰ্ডছ, ৰেটৰিক মিন্ট অলংকাৰপূৰ্ণ ভাষা, প্ৰেচিজন মিন নিকটতা। ঠিক আছে, ইমেজেছ মুভমেণ্ট, এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। ইমেগিজম মুভমেণ্ট, পাউণ্ড অলছ' ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য ইমেগিজম। Imagism is in the poetic movement emphasizing the clear visual imagery, simple images and the direct expression. ইয়াত মানে ঘুমা ফিৰা कर बात नहीं करता। So example from the poem, pulling flowers, pair of butterflies and the moths of grown, মানে direct তুমি বুজি পাবা, direct আপুনি বুজি পাবা। So these are the example of the precise of the constraint of the imagery, literary devices. Imagery means descriptive language and creating a mental picture. That's called imagery. Pound visuals use visual and emotional imagery throughout the picture, and earnest pronounced notes, phenolosized notes. It is a beleg writer name. Interestingly, Faunus did not know the Chinese language properly. He has translated. So, তেওঁ Chinese নাজানে আমাৰ কবি এজৰা পাউনে, he translated poem using the American scholar Ernest পেনলছাৰ নোটবুকৰ পৰাহে তেওঁ লিখিছেগৈ, মানে সেইটো ডাইৰেক্টটো চাইনিজ নাজানে। পেঞ্চলা হেড কালেক্টেড, পেঞ্চলা কি কৰিছিলে, কালেক্ট কৰিছিলে জাপানিজ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ পৰা, চাইনিজ নোটছ ট্ৰান্সলেটেড ইনটু ক্লাছিকেল চাইনিজ পয়েমছ। চ' business of the pound originally referred to the Li by the Japanese pronunciation Rihaku. Difficult was interpretation means Vyakan and transcription means লিখিত ৰূপত। Tara Kete, a poem is appeared in the Paunis famous poetry collection Kete. The collection is introduced to Chinese poetry Western readers. ঠিক আছে, Western readers, and it became highly influential, it's opened the Western interest in the Asian literature. It transformed the modern English poetry and encouraged the simplicity and imagery. কোৱা নাই জানো, simple, always simple. So the context of the World War I context. The poem was published in the 1915 during the World War. At the same time, so সেই সময়তে বহুত মানে soldier were separated from families. বহুত মানে যুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে কিছুমান মৰিছে. So because of that,
তেওঁলোকে তেওঁৰ ফেমিলিৰ পৰা মানে ছেপাৰেট হ'বলগীয়া হৈছিলে। কিছুমানটো ক'ৰবাত পলাই গৈছে হা। ৱাইফছ এণ্ড লাভাৰ্ছ ৱেইটেড এনচিয়াছলি। কিছুমানটো লাভাৰ্ছ আছিলে সেইবিলাক ক'ত পলালে। এণ্ড ইম'চনেল লনলিনেছ বিকেম ইউনিভাৰ্চেল। য়েছ, that is the context. So therefore, readers connected deeply with the poem's theme of separation, waiting, longing and as well as the emotional pain. সেইবিলাকে আৰু ছেপাৰেট কৰাটো, ৱেইটিং মানে অপেক্ষা কৰি থকাটো, লংগিং মিনছ কি আৰু লংগিং, ইম'চনেল পেইন যিবিলাক ছাফাৰিং হৈছে ইম'চনেলি আৱেগিকভাৱে। Some critics viewed that a poem is an indirectly anti-war because it emphasizes the human suffering caused by this distance and this absence. So কবিতাটোত প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে কবিতাটোত প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে ডিছকাছ দ্য পোৱেম হাউ ইজ ইট এজ এন এণ্টি ৱাৰ পোৱেম, বিকজ ক্ৰিটিক্সে কৈছে যে পোৱেম ইজ ইনডাইৰেক্টলি নট ডাইৰেক্টলি এণ্টি ৱাৰ পোৱেম বিকজ ইজ এম্পেচাইজেছ দ্য হিউমেন suffering caused by the distance and absence. Yes, so because of that, it is also as an important fact, right? The literary term যদি চাওঁ modern literary movement rejecting the old style, found a simple poetic language. So modernism সদায় মানে ৰিজেক্ট কৰে old style. So ভিক্টোৰিয়ান এজত কেনেকৈ লিখিছিলে, ৰোমান্টিক এজত কেনেকৈ লিখিছিলে, এইবিলাক একো সিহঁতৰ দৰকাৰ নাই। জাষ্ট সিহঁতে চিম্পলিচিটি অফ দি লেংগুৱেজ এইটো ফ'ল' কৰিবই সিহঁতৰ। Then the number 2, imagism. Imagism means focus on clear imagery. সিহঁতে এটা ইমেজাৰী দেখুৱাবই তেওঁলোকৰ কবিতাত। যেনেকৈ পেয়াৰ্ড বাটাৰফ্লাইজ, যেনেকৈ বাটাৰফ্লাইজৰ যোৰাটো কেনেকৈ উৰি আছিলে। চ' সেইটো প্ৰতীক হিচাপে বুজোৱাই যে তেওঁৰ যিটো ৰোমান্টিক ভাৱধাৰা তেওঁৰ পত্নীৰ লগত বা হাজবেণ্ডৰ লগত যি আছিলে। এণ্ড চিম্বলিজম প্ৰতীক হিচাপে ইউজ কৰে অবজেক্ট ৰিপ্ৰেজেণ্ট ডিফাৰ মিনিং, মাৰ্চেণ্টিজ ৱাইফছ লয়েলটি, এণ্ড দ্য হিষ্টৰিকেল কণ্টেক্সট, social background of literature and the Tang dynasty marriage custom. So we need to understand also what is the Tang dynasty's marriage custom about this according to this point. So Tang dynastyৰ বিষয়ে অকণমান গুগলত চাব লাগিব, কাৰণ ইয়াত ইমানকৈ ডিপলি দিয়া নাই কবিতাটোত টাং ডাইনেষ্টিৰ যে মেৰেজ কাষ্টমটো কেনেকুৱা হয়, বাট এক্সপ্ল'ৰ কৰিছে জাষ্ট অকণমান। কালচাৰেল কণ্টেক্সট, ট্ৰেডিশ্যনেল বিলিফছ ইন ছ'চাইটি, এৰেঞ্জ মেৰেজ ট্ৰেডিশ্যন, overall background. The river Mercedes Wibe later connects two worlds, ancient Chinese emotional poetry and modern Western literary experimentation. So Ezra Pound transformed. So Ezra Pound transform কৰিছে Li Fu's classical Chinese poem is an English masterpiece using the images technique. Directly নহয় হা, ইয়াৰ পৰা আকৌ এজন ইয়াৰ বন্ধুৱে কিবা কৰিছিলে লিখিছিলেগৈ, তো তাৰ পৰাহে মানে Ezra Pound লিখিছেগৈ। The famous poem remains the famous because of his emotions and event. It comes from the ancient China and feeling love, waiting, loneliness and devotion and such as the readers today. আজি আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ The river Mercedes Wibe later. এইটো এটা আমেৰিকান পোৱেম হয়। চ' সেইটো লিখিছে Ezra Pound, ঠিক আছে। While my hair was still cut, strays across my forehead. The speaker remembers her childhood. The hairstyle shows she was very young and innocent. So ইয়াত কৈছে যে এজন সৰু ছোৱালীজনৰতো চুলি কেনেকৈ কাটা হয় ন, একদম ধুনীয়াকৈ কাটা হয়, আৰু ইন'চেণ্ট সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি জানে ন। চ' ইয়াত কৈছে যে সি মনত পৰে তেওঁ যেতিয়া চুলিটো কাটিছিলে তেতিয়া কেনেকুৱা আছিলে, কিমান ধুনীয়া আছিলে, এইবিলাক কথাহে ইয়াত কৈছে লাইন নম্বৰ 1, আৰু সি সেইটো মনত পেলাইছে। তেওঁৰ ফৰহেডত কাটিছিলে, ষ্টাইলত কাটিছিলে, মানে এক্ৰছ মাই ফৰহেড এণ্ড কাট ষ্ট্ৰেইট
পোনকৈ কাটিছিলে তাৰ যিটো চুলিটো, কাৰণ এজন ধুনীয়া ছোৱালী আছিলে। চ' ফৰহেড মানে হৈছে কপাল। চ' লিটাৰেৰী ডিভাইচ যদি আমি চাব যাওঁ, চিম্বলিজম, দ্য হেয়াৰ কাট চিম্বলাইজেছ দ্য ইন'চেণ্ট চাইল্ডহুড, মানে যিটো চুলি কাটাটো ইয়াত প্ৰতীক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে যে একো ইমানকৈ ভালকৈ নজনা এটা শিশু, ঠিক আছে। ইমেজাৰী ক্ৰিয়েট দ্য পিকচাৰ অফ এ লিটল গাৰ্ল। চ' এতিয়া আমি ভাবিব পঢ়িব পাৰোঁ মানে এগৰাকী সৰু ছোৱালী আৰু ইয়াৰ চুলিটো কটা হৈছে। এনেকৈ যদি ষ্টৰিটো ভাবিলে অকণমান মানে বুজাত বহুত ভাল হ'ব হা। ভাবিব লাগিব যে এটা সৰু ছোৱালী আৰু ইয়াৰ চুলিটো কটা হৈছে, ঠিক আছে। লাইন নম্বৰ 2, I played about the front of gate pulling flowers, আৰু মই খেলিছিলোঁ ৰাস্তাৰ সন্মুখত, গেটৰ সন্মুখত খেলিছিলোঁ। পুলিং ফ্লাৱাৰ্ছ মানে ফুল ছিঙি খেল কৰা, এনেকৈ কৰিছিলোঁ। এণ্ড she spent her childhood happily playing near her house. চ' আমিতো জানোৱে ন, আমি যিটো সৰু অৱস্থাত থাকোঁ তেতিয়া কিমান আনন্দত ধেমালি কৰি কিবা এটা ফালে দৌৰি যাওঁ এনেকৈ দৌৰা দৌৰি কৰি ধুনীয়াকৈ খেলিছিলোঁ মানে। চ' সেইটোকে কথাই সি ইয়াত উনুকিয়াব বিচাৰিছে। ইমান সৰু আছিলে, তাৰপিছত সি কেনেকৈ তাৰ সময়বিলাক টাইমবিলাক পাছ কৰিছিলে আৰু কেনেদৰে সি ফূৰ্তিত আছিলে তাৰ নিজৰ ঘৰত, ঠিক আছে। লিটাৰেৰী ডিভাইচ ভিজুৱেল ইমেজাৰী উইথ ইমেজাইন এ চাইল্ড প্লেয়িং উইথ ফ্লাৱাৰ্ছ। চ' আমি ভাবিব পাৰোঁ যে আমি নিজকে এজন ছোৱালীটো বুলি ভাবি ল'ব পাৰোঁ, তাৰপিছত কেনেকৈ আমি খেলিছোঁ এনেকৈ যদি ভাবোঁ তেতিয়া আৰু বুজিবলৈ বেছি কঠিন হ'ব। চ' you came back on my bamboo still playing horse. The boy came riding bamboo sticks and pretending they were horse. It shows childish games and the innocence. Okay, so you came on bamboo stills. Bamboo stills মানে বাঁহৰ কাঠিৰ খেলনা, and playing horse. So they were horse, pretending they horse, and it shows the childish games and innocence. Literary devices imagery creates a lively childhood scene, and the symbolism bamboo horse symbolizes the carefree of childhood. ঠিক আছে। You walked about my seat and playing with blue plums. Yet the boy stayed near the while playing. The blue plums suggest a simple village life and affection. Blue plums means নীলা ভৰাই ফল, and literary imagery and symbolism. ঠিক আছে। So and we went living in the village of Sokan. So চকানটো হৈছে এটা গাঁৱৰ নাম, আৰু তেওঁলোক দুজনে ল'ৰা ছোৱালীজনে কেনেদৰে খেলিছিলে ফূৰ্তিত আৰু কেনেদৰে চকান নামৰ গাঁওটোত ৰৈছিলে, কেনেকৈ টাইম পাছ কৰিছিলে, সেইবিলাকে কৈ আছে, ঠিক আছে। They continued growing up together in the same village. চ' তেওঁলোকে চকান নামৰ গাঁৱতে দুয়োজনে ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে। ছোৱালীজনীৰ নামটো দিয়া নাই, কিন্তু সৰু ছোৱালী, কিন্তু ল'ৰাটোৰ নামটো দিয়া নাই। চ' ৰিটায়াৰ্ড ডিভাইচ ছেটিং introduces the peaceful village life. গাঁৱৰ ছেটিংটো জানে আৰু ৰাষ্ট্ৰিক ছেটিংটো কিমান ধুনীয়া। ইয়াকে কৈছে যে গাঁওবিলাক দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া, আৰু ইয়াকে কৈছে two small people without dislike or suspicion. Two small people without dislike or suspicion mean both children, দুইটা চিলড্ৰেন, তেওঁলোক দুটা খেলিছে, একো ছাছপিচিয়ন নাই। আমি যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকতো এইবিলাক একো মানে
আমুকে হেৰি কৰিব তামুকে হেৰি কৰিব বুলিতো লুকাচুপি নাই ন, বা আমুকক কিবা ডাউট কৰা নাই। সিহঁতৰ মানে এবাৰ যদি মৰ্টন নিম বুলি ক'লে হৈ যায় আৰু suppose seems like me. Okay? So the two people without dislike or suspicion, both children were innocent and pure without hatred or doubt. So সিহঁতক ঘৃণা নকৰে আৰু ডাউটো নকৰে, চবটোকে পিয়ৰ বুলি একচেপ্ট কৰে। Suspicion means সন্দেহ in the literary device contrast later sadness contrast with the present innocent. Yeah. ইয়াত কণ্ট্ৰেষ্ট হৈছে, কণ্ট্ৰেষ্ট মানে বস্তুটো দুটাটো বিপৰীতধৰ্মী হিচাপে গৈছে। লেটাৰ ছেডনেছ উইথ দ্য প্ৰেজেণ্ট ইন'চেঞ্চ। লেটাৰ মানে পিছত তেওঁলোকৰ দুখ হ'ব, কিন্তু এতিয়া ইন'চেঞ্চ মানে সেইকাৰণে হৈছে সেইটো বস্তুটো কণ্ট্ৰেষ্ট। After that, at 14 I married my Lord you. At 14 মই 14 বছৰত তোমাৰ লগত বিয়া কৰিলোঁ, মোৰ লৰ্ড কৈছে। মানে তেওঁ যাৰ লগত বিয়া কৰিলে আৰু 14 বছৰত, she married him at 14 according to traditional custom. চ' তেওঁলোকৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল নীতি পৰম্পৰাগত নীতি নিয়ম ধাৰ্মিকতা থাকে, চ' সেই অনুসৰি তেওঁ একদম মানে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ লগত বিয়া হ'ল, ঠিক আছে ছোৱালীজনী। চ' মাই লৰ্ড মানে স্বামীৰ প্ৰতি সন্মানসূচক সম্বোধন, এণ্ড দ্য মিলিটাৰী ডিভাইচ ডিকশ্যন ৰেচপেক্টফুল ৱৰ্ড চ' ট্ৰেডিশ্যনেল মেৰেজ এণ্ড কালচাৰ, ঠিক আছে। চ' এতিয়া আমি ধৰিব পাৰোঁ যে সেইটো কবিতাত কবিয়ে কিমানখিনি চিম্পল লেংগুৱেজ ইউজ কৰিছে, ঠিক আছে। চ' সেই কাৰণটো হৈছে যে তেওঁ যোনে কবিতাটো পঢ়ে সম্পূৰ্ণভাৱে এটা পিকচাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে তেওঁৰ মাইণ্ডত। চ' এতিয়া যোনে যোনে পঢ়িছে আপোনালোকে নিজে ভাবিব হা, মই এজন ছোৱালীতে হয়, মই এতিয়া কৰি আছোঁ, তো এনেকৈ যদি ভাবা ন, তেতিয়া খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হয় আৰু মানে মনত থাকি যায়। সেইকাৰণে ভাবিব কৈছোঁ, ভবাটো মেইন, মানে নাভাবিলে লাভ নাই। চ' I never loved being blissful. I never loved being blissful. And after marriage, she felt shy and nervous. চ' সি কেতিয়াও হহা নাছিলে। কেতিয়া হহা নাছিলে মিনছ আৰু কি চিম্বলাইজ মানে ইমানকৈ ভালকৈ ফূৰ্তি কৰি থকা নাছিলে। বেইং ব্লাছফুল মানে লাজুক হৈছিলে। লাজ কৰিলেতো ফূৰ্তিটো কৰিবই নোৱাৰে, হয় নাই? চ' যদি লাজ কৰি থাকে মানুহজনে, ফূৰ্তিটো কেনেকৈ কৰিব ন? সেইটোতো নহয়েই। আফটাৰ মেৰিজ চি ফেল্ট চাই এণ্ড নাৰ্ভাছ। চ' বিবাহৰ পিছত তেওঁ ফেল্ট চাই এণ্ড নাৰ্ভাছ টোটেলি। চ' এতিয়া বাবা সৰুতে যে কিমান ফূৰ্তিত খেলি আছিলে, তাৰপৰা অকণমান ডাঙৰ হ'ল, তাৰপৰা বিয়া হ'ল, তাৰপৰা এতিয়া মানে অকণমান লাজ পাইছে আৰু নাৰ্ভাছো হৈছে বিয়া হোৱাৰ পাছত। চ' দ্য লিটাৰী ডিভাইচ কেৰেক্টাৰাইজেশ্যন শ্ব'জ হাৰ পাৰ্চনেলিটি। আগত কেনেকুৱা আছিলে, এতিয়া কেনেকুৱা আছিলে। চ' lowering my head, I look at the wall. She avoided eye contact because of the shyness. চ' যদি আপোনালোকে ভাবা, যদি এজন মানুহক মানে চকুৱে চাই কিনি কথা পাতিব নোৱাৰে বা পাৰে কিন্তু যদি লাজ কৰে, তেতিয়া এজন ল'ৰাই ছোৱালীক মানে চকুতৈ দি কথা পতাটো ইমান সম্ভৱ নহয়। সম্ভৱ হয় যদি তুমি ভাল পোৱা, কিন্তু যদি এজন ভাল পোৱা ল'ৰা বা ছোৱালীজনীক চকুৱে দি কথা পতাটো এইটো কিমান জটিল আছিলে তাৰ কাৰণে, বা কিছুমানে পাৰিব পাৰে, কিন্তু ইয়াৰ মতে লৱাৰিং মাই হেড মানে মাথাটো তলত আছিল। আই লুক এট দ্য ৱাললৈ চাইছিল। এণ্ড চি এভইডেড আই কণ্টেক্ট বিকজ অফ চাইনেছ। চ' যদি ইয়াৰ ইমানকৈ লাজ হৈ থাকে, চ' সি সম্পূৰ্ণৰূপে আনন্দ কৰিব নোৱাৰিব, কেনেকৈ এনজয় কৰিব ইয়াৰ লাইফটো। চ' সেইকাৰণে হি নিড টু ট্ৰাই টু ৰিমুভ হিজ চাইনেছ, ইট শ্বুড বি বেটাৰ। চ' আপোনালোকে নিজে
এটা পিকচাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব আৰু নিজে এটা কমেণ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিব মানে কি কৈ আছে কি কৈ হোৱা নাই ঠিক আছে চ' লিটাৰী ডিভাইচেছ ইমেজাৰী উই কেন ক্লিয়াৰলি পিকচাৰ অফ দ্য চাই ব্ৰাইট চিম্বলিজম ৱাল চিম্বলাইজেছ ইম'চনেল ডিষ্টেঞ্চ ঠিক আছে চ' ৱালটো এটা চিম্বল হিচাপে ইউজ কৰিছে ইয়াত সেই ৱাললৈ চাই মানে এটা চিম্বল ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰে এণ্ড এভইডেড আই কণ্টেক্ট য়েছ চ' কল্ড 1,000 টাইমছ আই নেভাৰ লুক বেক চ' ইয়াত মই মানে 1,000 টাইমছ বাপৰে বাপ I never look back. So yet, even when her husband called repeatedly, she remained shy. So যেতিয়া ইয়াক নিজৰ হাজবেণ্ডে মাতে তেতিয়া আকৌ সি নিজেই কি হয় আকৌ মানে চাই ৰিমেইন কৰে চ' লিটাৰেৰী ডিভাইচ হাইপাৰবল ইউজ কৰিছে এক্সেগেৰেটেডলি 1,000 টাইমছ ইজ এন এক্সেগেৰেটেড হাইপাৰবল মিনছ অভাৰ ষ্টেটমেণ্ট পুৰ এম্পেচিছ I told you a million times here emphasizes the extreme shyness. So এনেকৈ 1,000 times, million times এনেকৈ ইউজ কৰাবিলাক আমি কি বুলি কওঁ হাইপাৰবল ঠিক আছে বিকজ 1,000 times নামাতিবও পাৰে এনেও কৈ দিব পাৰে ন ফৰ এক্সাম্পল মই তোমাক 1,000 বাৰ ফোন কৰিছিলোঁ তুমি ফোনটো উঠোৱা নাছিলে কিন্তু 1,000 বাৰ ফোন নকৰিব পাৰে এবাৰ দুবাৰ ফোন কৰাৰ পিছত ক'ব পাৰে ন চ' however at 15 I stopped স্কাউলিং মানে যেতিয়া তেওঁৰ 15 বছৰ হ'ল তেতিয়া তেওঁ কি হ'ল কং বা অকুঠি মুখ কৰা সেইবিলাক এৰি দিলে ঠিক আছে আফটাৰ 1 year she became comfortable and affectionate in marriage চ' আফটাৰ 1 বছৰৰ পিছত তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে এডজাষ্ট হ'ব হ'ল আগতেতো আই কণ্টেক্ট কৰিব পৰা নাছিলে ৱাললৈ চাইছিলে এতিয়া তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াৰ হাজবেণ্ডৰ ওপৰত comfortable yes you can say scowling means খং বা yes literary device characterization development তেওঁৰ আগতে কেনেকুৱা আছিলে চাই আছিলে এতিয়াতো ইমানখিনি লাজ নকৰে I desired my dust to be mingled with yours she wanted to stay united with him forever even after that mingled mean মিহলি হোৱা ঠিক আছে I desired মানে তেওঁ ইচ্ছা কৰে যে my dust মোৰ ধূলি and my mingle and be mingled and মিহলি হোৱা with yours তাৰ লগত মিহলি হৈ যাব বিচাৰে তাৰ হাজবেণ্ডৰ লগত ঠিক আছে চ' ডাষ্ট মানে হৈছে ধূলিটো চিম্বল কৰে যে হিউমেন বডি আফটাৰ ডেথ চ' ধূলিটোৰ লগত কেনেকৈ মিহলি যাব ন না তাৰ ধূলিটো কেনেকৈ মিহলি হৈ যাব চ' সেইটো চিম্বলাইজ কৰিছে যে তেওঁৰ মৰালৈকে ইয়া So the literary device symbolism thus symbolizes the death and the eternal union. So forever মানে হৈছে she expresses the endless love ঠিক আছে literary device repeating the forever stress and deep devotion and also hyperbole because of the exaggerated is eternal forever. So he uses মানে তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে আৰু একদম স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ যিটো ফিলিংটো Why should I climb the lookout? মানে she means she would never search for another man because she is fully devoted to him. Lookout means চুচোৱা তাই Why should I climb the lookout? মানে তেওঁ টোটেলি তেওঁ তাৰ এইটো কেলৈ সি লোকক চাব জাষ্ট লাইক ডেট মানে চ' ইয়াত কুৱেশ্যন কৰিছে ন ইট ইজ এ কল দ্য rhetorical question because a question asks without expecting and the answer right at a 16 you departed at a 16-year husband left for travel or work চ' 16 বছৰ বয়সত তেওঁৰ হাজবেণ্ডে ৱৰ্কৰ কাৰণে ক'ৰবাত গ'ল ছাপ'জ লাইক এতিয়া যে আমি কেৰেলা বেংগালুৰু যাওঁ লাইক ডেট এনেকৈ গ'ল মানে চ' লিটাৰী ডিভাইচেছ শিফ্ট ইন টোন পয়েম চেঞ্জেছ ফ্ৰম হেপিনেছ টু ছেডনেছ চ' চোৱা
কিমান হেপী আছিল ইয়াৰ লাইফটো ন এতিয়া পাৰ্চত কৈছিলে তেওঁ অকণমান চাই আছিলে তাৰপিছত এডজাষ্ট হ'ল 16 বছৰত তাৰপিছত এতিয়া তেওঁৰ হাজবেণ্ডটো 16 years যাব ওলাইছে বেলেগ জেগাত অ'কে You went into bar to Kutoen by the river and its swirling eddies. Kutoen to সেইটো এটা জাগাৰ নাম Kutoen and by river and swirling eddies. So he traveled far away near the dangerous river with swirling currents. Swirling means eddies means ঘূৰণীয়া পানীৰ সোঁত. Swirling eddies ঘূৰণীয়া পানীৰ সোঁত and literary devices vivid river picture and the symbolism the river symbolizes the uncertainty and the danger. And you have been gone 5 months. She has suffered long separation. Literary devices stone loneliness and the longing. Pass mahal karone hoise. The monkeys make sorrowful noise overhead. The monkey sound seems sad and is very her because her emotional state. Sorrowful means to pour overhead menu for her. So literary devices auditory imagery, we hear that the sad sound, right? And the pathetic policy. Nature reflect human emotion also. And the person notification monkey sound seem emotionally sorrowful. You dragged your feet when you went out. The husband laughed unwillingly and sadly. So the visual imagery, slow walking of the picture, and a symbol, dragging feet symbolizes the emotional pain. যদি ক'ৰবাত যোৱা ন যাব মন নগ'লে মানে যে কেনেকৈ মানুহে যায় ন যাব মন গ'লেতো একদম মানে পিছত ঘূৰি নাচায় একদম উৰি যায় কিন্তু যাব মন নগ'লেতো ঘূৰি চাই লাহেকৈ যায় ভাবি চাই ন চাপ'জ লাইক ডেট একজেক্টলি So by the gate, now the moss of grown in a different mosses. So here, such time has passed and the moss grown the gate. Moss means hello, okay. So যদি চাবা গেটত যদি সেইটো বহুত দিন পুৰণা হৈ থাকে তেতিয়া তাৰ অকণমান গ্ৰীণকৈ উঠে ন সেইটো মছ বুলি কয় আৰু এইটো বেলেগ হৈ যায় so literary device symbolizes the most symbolizes passing time and the loneliness and imagery visual description of the necklace so to deep to clear them away the moss has grown heavily and because she neglected everything sadness so the literary device hyperbole exaggerated amount of the moss and leaves fall early this autumn in one. Autumn leaves falling symbolizes sadness, loneliness, and aging. Autumn means হৰৎকাল ঠিক আছে and the literary devices autumn represents the decline of the sorrow and imagery falling shapes and create a melancholy atmosphere. The paired butterflies are already yellow with August. The butterfly move together and couples, reminding her absent of the husband. Paired means jura. Literary device symbolizes butterflies, symbolizes lovers, married and couples. Imagery, colorful natural picture. Right. So এতিয়ালৈকে মানে ঘূৰি অহা নাইগে ঠিক আছে কেছত তো এতিয়া দুটা তিনিটা দেখাইছে ন এটা গেটত হেলুৱাই দৌৰিলে এতিয়ালৈকে অহা নাই and the number 2 there is the winter আহিলেগে then the আকৌ butterfly already they are paired also couple are there okay so over the grass in the west in the garden and the butterflies fly peacefully in the garden also symbolizes in the reminding their love visual imagery মানে সেইটো দেখিব পাৰে ন সেইকাৰণে ভিজুৱেলিষ্টিক আমিতো বাটাৰফ্লাইটো গ্ৰাছটো দেখিব পাৰোঁ গাৰ্ডেনটো সেইকাৰণে ইটছ কল্ড ভিজুৱেল ইমেজাৰী They hurt me. Seeing happy pairs make emotionally sad. Okay? By the girl. So, in contrast, beautiful butterflies increase her pain. Yes. So, এইকেইটাক দেখি মানে সাপোজ এক্সাম্পল যদি আমি এতিয়া বহুত দুখত থাকোঁ তেতিয়া যদি
কোনোবাই সুখ দেখি পাওঁ তেতিয়া অকণমান সুখ হওঁ, বা যদি আমি বহুত দুখত থাকোঁ তেতিয়া আৰু তাতকৈ মানে সুখ এনেকুৱা নিচিনা আমাক ৰিমাইণ্ডিং কৰি দিয়া হয়, এনেকুৱা হৈছিলে তেনেকুৱা হৈছিলে, তেতিয়া আমি বেছিয়ে দুখ পাওঁ মানে, এনেকুৱা হ'ব নালাগিছিলে তেনেকুৱা হ'ব নালাগিছিলে বুলি কৈ দিলে লাইক ডেট মানে। So after that, I grow older. Waiting and loneliness emotionally age her. Later devices simple diction. Short, simple and sentences strong emotionally paid. So, if you are coming down through the narrows of the river Kiang. River Kiang, Kiang to is the Jagar name. And she adds the sand and the news while returning the narrow path. Narrows mean সৰু নদী পথ and the literary devices hopeful tone. তেওঁ আশা কৰিছে যে if you are coming down through the narrows of the river, তাৰ নদীৰ পৰা যে নামি আহিব সেইটো কৈছে মানে। Please let me know beforehand. She eagerly waits for information about his return of her husband. মানে তেওঁৰ হাজবেণ্ডে ঘূৰি যে আহিব সেইটোৰ বিষয়ে তেওঁ ইনফৰ্মেশ্যন জানিব বিচাৰিছে। So literary devices tone to some expecting and the longing by her wife, okay, by his wife. So after that we can see here, and I will come out to meet you. I will come out to meet you. She is ready to go and personally to receive him. So যদি সি নাহে তেনেহ'লে কোন যাব? তেনেহ'লে তেওঁৰ পত্নীয়ে যাব তাক ল'বলৈ, ঠিক আছে। Literary device devotion show the true action. As far as Sopusa to Jagarnam. So she is willingly travel to long distance because the deep love. So Pusar পৰা যাব পাৰে, আৰু দূৰত যাব পাৰে তেওঁক ল'বলৈ। Hyperbole emphasizing the long eagerness and devotion. So important literary terms here: imagery, language, and the mental picture. Pulling flowers. Hyperbole exaggeration 1,000 times. 1,000 times call her husband. And the symbolism: object the represent and the deeper meaning, motion passing time. Repetition, repeating word, purbar. Personification, giving human feeling non-human thing, sorrow, full of rose. Rhetorical question without answer. Why should I climb the lookout? That means তাৰ হাজবেণ্ডৰ পৰা কিয় তেওঁ বেলেগক চাব। Contrast, opposite feeling together. Happy childhood versus the separation here. Pathetic policy, nature reflects emotion and sad monkey sound. The tone, emotional atmosphere, sadness and the longing love, and characterization revealing the personality, being and the wistful.